तो हेलो पिला मैंने आज भिडियो संपूर्ण भाव में +3 5 सेमेस्टर पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पिला आज तुम जो अच्छी DSE2 बा तुम कौन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 है तुम कौन अच्छी ना ओडिया शिशु साहित्य एवं विज्ञान भित्तिक साहित्य विषय अच्छी तो पिला मैंने तुम यूनिट 1 जो रही आम पर आलोचना करिया आम तो देखो पिला कौ गुड़िक इम्पोर्टान्स रोचे और कौ गुड़िक एग्जाम अधिक आसूची तो सेगुड़ा आम निहाती भाव में आलोचना करवा सागर तो पिला माने शिशु साहित्य एते भी माने कोन तुम एते भी कष्ट नाही बट तुम विज्ञान भित्तिक साहित्य बहुत पिला ताको बुझी पारंती नाही समस्त भावंती सेटा बहुत कड़ा पिला माने सेटा हम संपूर्ण भाव में पढ़िबा बुझिबा और तुम मन रे जो भयटा अछि सेटा दूर करिवा तो पिला माने +3 तो चलंतो माने अन्य गुड़े पिला माने बही पत्र किसी किणती नाही से माने नोट्स ऊपर निर्भर करके पढ़ती माने कोन कॉलेज रहला कॉलेज जो नोट्स गुडी को डाकी दियंती तो से गुड़ी निर्भर करके पढ़ती तो जहाँद्वारा कौन हुए ना किसी कॉलेज गुड़िक तो माने खाली तुमको नोट गुड़िक दे दिखते माने अनेक गुड़े कॉलेज भल भाव में पढ़ा हुए ता सहित तो तुम सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन तो सेगुड़ा माने बहुत पिला बहुत हैरान हो जाती तो तेणुक डिसाइड कले तुम ऑनलाइन माध्यम तो तुम किसी शिखब तो से तो पिला माने चलते आम देखा देखो विज्ञान प्रकृत अर्थ है परीक्षित ज्ञान परीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा जो सत्य बाहरी थाए तेणु पिला माने विज्ञान अर्थ कौन देखो निजर देख निजर ज्ञान बरे जो माने निजर ज्ञान बरे माने परीक्षा निरीक्षा करी जो सत्य को प्रतिपादन करने को ही कौन कहा जाए विज्ञान कहा जाए मैंने केवल आम नोट गुड़िक पढ़ी जावा नुहे ये नोट गुड़िक मझे मझे तुम जो इंपोर्टेंस क्वेश्चन गुड़िक अच्छी सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक जो गुड़िक एग्जाम आसो तो सेगुड़ा निहाती भाव में डिस्कस करवा तो पिला माने भिडियोटी जोड़िकी रुहतु तुम बहुत ही कौन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो आज भिडियो देखो मैंने पिला माने तो तुमने बुझीपाल जे विज्ञान क्या कहुए बोली देखो गोटे देखो गोटे पाखे चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करवा और अन्य पक्षे जीवन विभिन्न समस्या को सहज सरल विज्ञान प्रकृत काम विज्ञान एटा रहा विज्ञान अर्थ है माने विज्ञान क्या कह जाए जदि एग्जाम आसला ना कौन ना विज्ञान क्या कह जाए ना एटा लिखिपार विज्ञान प्रकृत अर्थ है ना परीक्षण ज्ञान माने जेकोसी गोटे ज्ञान को माने पर्यवेक्षण द्वारा जो सत्य बाहरी थाए ताकू विज्ञान कह जाए एवं जदि आसला जे माने आमर माने विज्ञान काम कौन ताले कौन लिखिबो ना देखो गोटे पाखे जीवन से आमर विज्ञान से तार शिक्षा बा तार ज्ञान बरे सत्य को खोजी बाहर करिथाए एवं अन्य मानक पक्षरे जीवन माने जेते सब समस्या गुड़िक अच्छी ताकू दूर करने निमंते काम करिथाए तो सेतिकी लिखि परिबा और किछि नाही हला तामा समस्या को दूर करिथाए तो साधारण अर्थ रे विज्ञान कहले जो केतेक अद्भुत परिष्कार कथा आम आखि आगे नाची उठे ता विज्ञान दान मात्र तो मैंने एत कथा नहीं आम सिंपली बुझा आम माने सरल भाषा बुझा बही नोट रे जहाँ था देखु तो देखो पे जो आगकार कौन होता धर जड़े कि विपदर पड़ूला मृत्युवरण करूला तो आउ जन पाख खबर पहुँचला बेरक माने देखो आउ जन पाख खबर केमी पहुँचुला ना चिठी माध्यम पहुँचुला माने केते दिन लगुला 3 दिन लगुला 4 दिन लगुला तो मिनिमम दिने तो लग जाऊला हेले माने समयटा सठिक समय पहुँची पार नाला है किंतु बर्तमान कौन हो बर्तमान जो आम कॉल करुचे अरे 2 सेकेंड रे कौन माने आम गोटे खबर को कही पारुचे अन्य जन को ता किपरि भाव संभव होउची ना ता विज्ञान उन्नति फल संभव हो पारुची बुझी होउची ना तो सेटा ही एथि कहिची तुमर बही रे तो तो जो पिला माने भाबुतिले बहुत कड़ा तो सामान केमिति भाव में सरल करिके आमे बुझिबा तो सेटा ट्राई करिबा तो पिला माने क्लास तो चारियाडे होउची मो कॉलेज रे होउची तो सेगुड़ा किसी मुझे मैटर कैनि तो चलते आम केमी पाठ को इजी भाव में बुझा तो मैंने +3 हेलोनी तो तुमने निज वे केमी लिखब है जमी तुम जिते भी ओन राइटिंग करके लिखब से तुम इंप्रेशन भल आसो से तुमने भल मार्क आसो तो चलते पे कौन अच्छी ना यहाँ है तुम विज्ञान काम बुझीगला देखो मनीष मन में जुग जुग धरी बहु विश्वास बसा देखो मनीष मन में जुग जुग धरी बहु विश्वास बसा बांधि रही मात्र से विश्वास को छाड़ पारे ना तो अनेक गुड़े कथा अच्छी जो गुड़िक मनीष माने तो देखते पे मैंने अनेक गुड़ी अच्छी जोटा कि मैंने मनीष मन में गोटे बसा बांधि रही जाइए आउ जाऊनी जमी अनेक जन कहते जो अंधविश्वास गुड़िक अच्छी एवं जो भूत अच्छी कि नहीं तो इत्यादि अनेक गुड़िए कथा अच्छी जो गुड़िक विज्ञान दृष्टि देखिले ताहा कौन विज्ञान दृष्टि आम देखिए आम कौन कौच अंधविश्वास किंतु जदि आम जदि माने जो पुराणा देखो जो पुराणा गोटे रीति नीति अच्छी है जो देखो ना
ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ଯୁଗରୁ ଦେଖ ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଡାହାଣୀ ଲାଗିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଯାଉ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଯାଉ। ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ କ'ଣ କହିଦେଉଛେ ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ କିଛି ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ମାନି ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ନ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନୟନେ ପ୍ରତ ନ ଯିବା ଗୁରୁ ବଚନେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଯାହା ଆମେ ନିଜ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ତ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱରାଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କାମ। ବିଜ୍ଞାନର କାମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟରେ ବହୁର ବ୍ୟବହାର ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱରାଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟରେ ବହୁର ବ୍ୟବହାର ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ଅସୁବିଧା। କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉ ବା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପରମାଣୁବାଦ ହେଉ ବା ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟମବାଦ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର କଳ୍ପନାକୁ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଅଥଚ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି ତାର ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତଥା ବିଚକ୍ଷଣ ସମୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କୃଷି ଓ ବହୁମୁଖୀ ଶିଳ୍ପର ସମୃଦ୍ଧ ସାଧନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ମାର୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରଥମତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାର ଅବକାଶ ପାଇନଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଜରିଆରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ତାହା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱର କ୍ଲିଷ୍ଟତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା, ସେହି ସୀମା ସରହଦରୁ ବାହାରି ଆସି କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଦର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଯେପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଭଳି ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜାଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ? ତ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜିର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲା ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଫେସର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଟମରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ପ୍ରମୋଦ ସଂଗଠନରୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏହି ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ ସାଧାରଣ ପାଠକଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିପାରିବାର ଅବକାଶ ପାଇନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଡକ୍ଟର ଦେବାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାହାର ସଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ଯଥା କର୍ନାଲ ମ୍ୟାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତୁମର କିରାଟୀୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଭସ୍କରଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଓରି ବା ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱ, ଲୁପ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଗ୍ରାଭିଟି ବା ଯେଉଁ ଘେର କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମହାକର୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାରସ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନିତ କୁସଂସ୍କାରକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ଡକ୍ଟର ଯୋଗମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ବାଟବଣା କରି ଆସିଛି ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଭୟାବହତା ଓ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ରୂପରେଖ ନେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁରେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ କାରଣ ସମାଜର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଥାଏ ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ କରେବର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ କେତେକ ବୈଷୟିକ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏହି ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଜରୁରୀ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଚରିତ୍ରର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ଛଳରେ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହିତ ଚରିତ୍ରର କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ମାନସିକତାର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିଲେ ଚରିତ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କଥାବସ୍ତୁରେ କ୍ରମିକତା ରହିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ। ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ପାଠକ ନିକଟରେ ନୂଆ ତେଣୁ ଲେଖକ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ରମିକତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ନଚେତ୍ ପାଠକ ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଥରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ସହଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ଓ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅପେକ୍ଷା ନାଟକୀୟ ହେବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଭାବ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜି ନଥାଏ କାରଣ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସାଧାରଣ ପାଠକ ପ୍ରାୟତଃ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତି କରିଥାଏ ଯଥା ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିନି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।